आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक राबता है। अपने हाथों को उठाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हे, वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को लहरा सकते हैं। और हमारी जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत है जिंदगी संग तेरे ए मसीह। मकसद है तू मेरा और मंजिल है तू मेरी। सच्चे हो साथ तुम, दिया और बाती हम। जग के अंधेरे को कर देंगे रोशन। राबता 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 तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। अपने हाथों को उठा के कहिए, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। सत्य है तू, जीवन है तू ओ यीशु। मार्ग है, मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। अपने हाथों को उठा के राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। वो मुझ में रहता है, मुझ में है तू, ए पाक रूह। जीवन जल रोटी तू, मुझ में है तू, ए पाक रूह। जीवन जल यीशु। मुझ में है तू, है पाक रूह। जीवन जल रोटी तू, मुझ में है तू, है पाक रूह। जीवन जल यीशु। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। अपने हाथों को लहराइए। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। सजदा तेरा, सजदा तेरा,
सजदा तेरा ओ यीशुआ, वो महिमा के योग्य है, सजदा तेरा, वो हमारी आराधना के योग्य है, वो हमारी प्रशंसा की योग्य है, वो हमारा पिता और हम उसके बच्चे हैं। हमारा उसके साथ एक राबता है। हालेलुया, ओ जीसस, ओ यीशुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી ઓનલાઈન ચર્ચ સર્વિસમાં. અને આ સમય પ્રાર્થનાનો સમય છે. જ્યાં કંઈ તમે જો તમારા હાથ સ્વરની તરફ ઉઠાવો, પવિત્ર હાથોને સ્વર તરફ ઉઠાવો, આંખો બંધ કરો અને પરમેશ્વર સાથે વાતચીત કરો. આ સમય સહભાગીતાનો છે પ્રભુ સાથે અને તેની આરાધનાને સ્તુતિ કરવાનો. પ્રાર્થનામાં રીબ્રોશ આંગ્રા લીગે તે બોઝ આંદા ઇંગ્રા લગા ઝોર આકીદ મુસ્તેર લા ખાંદર લીગે ઝોર લો ગોલ્ડ આંગ્રે હે Izambro lo zebra moshita ralaga raga nigro lo zide reba indra legede bozida legeda anzida regede bozida legara mankosh andeha inzara legere bozida la cara baangro lo dera dori garanga legede bozida raba inzakari gosh enda liga sokera mahangra li de kosa Indra liges anda Indra legere bozida la garamanko shanda raba ingroz આંકલે બોશા. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પરમેશ્વર. તમે તમારી સ્તુતિ કરી, તમારી પ્રશંસા કરે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ. રી બ્રોઝ આંકલે કે દેવો સિંદ લેકે બોશીતા la cruz ande igra lo sara la ker bozira la cara bahangro lo zinda is angry is eko lorenz angro lo zira le bekros andara la ba o zangro la zandaran zangre zandigo shandara la ba. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા. આજે આપણા પહેલા પ્રેયર પોઈન્ટ પર જઈશું. એ કે છે પહેલો વચન લીધું છે પહેલો તિમોથીનું પુસ્તક તેનો પહેલો અધ્યાય, બીજો અધ્યાય અને પહેલો બીજું વચન કે છે. અને હવે સૌથી પ્રથમ હું એવો બોધ કરું છું કે વિનંતી, પ્રાર્થના, આજીજી તથા આભાર સ્તુતિ સગળા માણસોને માટે કરવામાં આવે, રાજાઓને માટે તેમજ સર્વ અધિકારીઓને માટે, જેથી આપણે પૂરા ભક્તિ ભાવથી તથા ગંભીરપણે શાંત તથા સ્વસ્થ રીતે જીવન ગુજારી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે આ સમયે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ ભારત અને તેના દરેક રાજ્યોમાં, જેમ કે ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત, બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, એ પ્રકારે રાજ્યોમાં કે તેમના નેતાઓ પરમેશ્વરના આત્મા દ્વારા નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે અને પરમેશ્વરના આત્મા દ્વારા તેઓ માર્ગદર્શિત થઈ રહ્યા છે, કે પરમેશ્વરનો આત્મા તેમને પ્રભાવિત કરી રહ્યો છે એ પગલા ઉઠાવવા માટે જે પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠાના કામોને, પરમેશ્વરના ન્યાયપણાના કામોને આગળ વધારે, તેઓને સાચી દિશામાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે અને તેઓ આ દગા અને છલ કપટથી તેમને છોડાવવામાં આવી રહ્યા છે જે શૈતાન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે આ દેશો અને અર્થવ્યવસ્થાને વધુ કમજોર કરવા માટે. હાલેલુયા. તો આપણે પ્રાર્થના કરીશું કે આપણે આ દેશના નેતાઓ માટે પ્રાર્થના કરીએ કે તેઓ પ્રભુની ઈચ્છાને જાણી રહ્યા છે, સત્યનિષ્ઠાને સ્થાપિત કરી રહ્યા છે અને દરેક પ્રકારના છલ કપટથી તેઓ બચેલા છે અને આપણી પ્રાર્થનાઓ દ્વારા તેઓ સાચા નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે અને શૈતાન દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયો, શૈતાન દ્વારા બનાવવામાં આવેલી કાવતરાઓ તેઓ જાણકાર છે અને એ કાવતરાઓ જે દેશો અને અર્થવ્યવસ્થાને તોડવા માટે, કમજોર કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે, એ બધાની વિરુદ્ધમાં તેઓ પોતાનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. પ્રાર્થના કરી રી બ્રોઝારા લામાંગ રોંદર કે દેબો ઝિંદ લેગ્રાસ સાક્રે રે બોશ આંતહા ઇંગ્રાઝી આંગ્રાલ મોઝારા લામાંગ રોંગ લી કે દેબો ઝિંદ લાંગ રોઝા આંગ્રાલા માંગ દીગોશ આંતરા લામાંગ રીઝ આંધે ઇઝાગારા લાબા ક્રે દેબો ઝિંદહા ઇદબો રોંદર લામાંગ રોંદર કે દેબો ઝિંદ લેકે કોશીદા રાબાટા ઇન્દ્રા લેબે લામાંગ રે લામાંગ રે દેબો ઝિંદ લેકે દેબો ઝિંદ લાંગ રે રાંગ લે ગો ઝિંદ લગારા માંગ રો ગો ઝિંદ લેકે દેબો ઝિંદ લાબા ઇંગ્રે આંઝહાંદિન Ingre anzahande, ingra alos ancre, la sora, la cora, masira, le kere mosinda handa. Indro zambro, libro, se kere mosida, langra, le kezo, odankra, li kesa, mangre, dongra, irlakir, moser, la kanda, do, gran, zekim, ondra, ziki, manza, kire, le mensa, anda, remensa, ribra, langro, losa, indaralaba. Oh, hale, indara, giza, madongra, le goro, zigando, lo bonza, ancre, le mentro, loter, ke de bozindaralaba. માંગરાલા માંગરાલા માંગરેલે બોઝીરે લેકે બોઝીંદરાલા માંગરોંદરાલા બા. ઓ પ્રભુ ધન્યવાદ. આ પરમેશ્વર આપણા ભારત દેશ માટે પ્રભુ, ભારત દેશના દરેક રાજ્યના દરેક નેતાઓ માટે પ્રભુ, ઓ તેઓ પરમેશ્વર તમારી બુદ્ધિ દ્વારા કામ કરી રહ્યા છે, તેઓ સત્યનિષ્ઠના નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે પરમેશ્વર. એ દરેક કાવતરાઓ, દરેક છેતરપિંડી જે શૈતાન દ્વારા ફેલાવવામાં આવી છે આ દેશની અર્થવ્યવસ્થાને, દેશને વધુ કમજોર કરવા માટે પ્રભુ, ઓ તેઓ તેનાથી સજાગ છે, તેઓ તેને જાણકાર છે અને તેઓ નકારી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ
તેઓ કેવળ પરમેશ્વરની બુદ્ધિને માની રહ્યા છે, તેઓ પરમેશ્વરની બુદ્ધિ દ્વારા ચાલી રહ્યા છે પ્રભુ. ઓ ઝાક્રાલા માંગ ગ્રેદ બઝીન લેગે આંક્રોલોશ આંગ દીગે ઝબોન્ડ આંગ અરીઝાક્રોલોઝ ઇન્દરાલા ઇઝ કાંગ્રોસ ઇન લેબ્રાન્ડ કોરીઝ આંક્રા alagandro legra le bosh angra leband mangra mangri di gol sand asit legere boshida ralaba Israel kere bosin de la craze undar lava is mangre el hangs zilan lo kire mozira laha ez ande lege reze rede zekere mozida hande mozide kere bala kuris angre uzimo lo kuri mozida la cara mahangre lever mozida legere bosida anza is angre is agalo gosha is aklos irelebe korolo shida la candele me ko zahan daralaba izande rizakando loban zike bolos igastaka angresh ida angresh kolhozaha oh hallelujah oh धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા. હવે આજના આપણા બીજા પ્રેયર બિંદુ તરફ જઈ રહ્યા છે અને વચન લેવામાં આવ્યું છે પહેલો કોરિન્થીઓનું પુસ્તક તેનો 16મો અધ્યાય અને તેનો 15મું વચન કે છે ભાઈઓ તમે સ્ટેફનાસના કુટુંબને જાણો છો કે તેઓ અખાયાનું પ્રથમ ફળ છે અને તેઓ સંતોની સેવામાં લાગુ રહ્યા. માટે હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમે એવા માણસોને એટલે કે તેમજ જેટલા કામમાં સહાય કરીને યત્ન કરે છે તેઓને પણ આધીન થાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે પ્રાર્થના કરીશું આપણા ભાઈઓ માટે કે તેઓના હૃદય અને તેઓના દિમાગ સતત સ્વર્ગીય વાતો પર લાગેલા છે. તેઓ સુવાર્તાની સેવા માટે કટિબદ્ધ છે અને તેઓ સેવા દ્વારા સેવાને આનંદ સાથે પૂરી કરી રહ્યા છે, ભૂલો વગર પૂરી કરી રહ્યા છે અને તેઓ પ્રભુના જલ્દી આગમનની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આપણે ઘોષણાઓ કરીશું કે તેઓ સેવાના સંદેશ સાથે જોડાયેલા છે, આત્માઓ જીતી રહ્યા છે અને દરેક જગ્યા પર સુવાર્તાનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. આવો પ્રાર્થના કરીએ આપણે ભાઈઓ માટે. ઓ પ્રભુ આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે પ્રભુ દરેક ભાઈઓ માટે, પ્રભુ ખ્રિસ્તી ભાઈઓ માટે, વિશ્વભરમાં ખ્રિસ્તી ભાઈઓ માટે, વિશેષ ભારતમાં પરમેશ્વર, ભારતમાં મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યોમાં પ્રભુ દરેક જગ્યાએ પ્રભુ આ ખ્રિસ્તી ભાઈઓ જાગૃત થઈ રહ્યા છે યેસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઓ પરમેશ્વર દરેક ભાઈ તેઓ પ્રભુ સુવાર્તાના કામોમાં જોડાયેલા છે, પ્રભુ સેવાના કામોમાં જોડાયેલા છે પ્રભુ. તેઓ આત્માઓ જીતી રહ્યા છે પ્રભુ. પરમેશ્વર રાજ્યનો વિસ્તાર કરી રહ્યા છે યેસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઓ ઉંદારાલા કેરી ગ્રોશ આંગલિકા સારાંદો લોગેઝ આંગલિકા સેકે આંગલોઝ આંગલા માંગ્રી દ બોસ ઇન્દરાલા ઓઝા ક્લે બ્રોઝાંડી o brazi che prolozi de prolos anche libran doriz ande doriz karang le bondara la mandondara ba izand leba robo zed leven doros anda lebedongre ke dobo shite ke bosindara la ba Elamang gronder ke bosindara la mandondara ke bosindara le gabrali ke zam los angres los anche la cari mondara la mandondara la ba ora di gele bondara la mandondara ke bosindara lebe korshahanda rebel bozid legere bozid la gandra legere bozid la gandra logos ankraha ingres ankle lebro lozid la ba onza ankle legere bozid la ba આ પ્રભુ મંડળીઓ પ્રભુ દરેક ભાઈ બહેન જે ખ્રિસ્તી છે પ્રભુ જે વિશ્વાસમાં જીવી રહ્યા છે તેઓ સજાગતામાં આવી રહ્યા છે યેસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ સેવા પ્રતિ વધુ કટિબદ્ધ થઈ રહ્યા છે પ્રભુ, સુવાર્તા પ્રતિ વધુ કટિબદ્ધ થઈ રહ્યા છે. તેઓ સુવાર્તાની સામર્થ્યને જાણી રહ્યા છે પ્રભુ. દરેક જગ્યાએ જ્યાં કે તેઓ જાય છે આ સુવાર્તાનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે પ્રભુ, સેવા કરી રહ્યા છે પ્રભુ. તેઓ રીબો શાંગ લેગેઝ આંધા regeza regere bozir lever mozir la cande riga sande angra lige sanda rigesh era lactis do dahande miza anke libos ande legere bozir daraba oza lige los anke ilozande lige sande remo corisa morikero musira le gonza anke libra seke bolos ande him izahale ke mere bala gazika mere bala gizaha mere bala grair lemos angelimo sandale grace andaham iza rege rebolosida lahazeke izala rige salege relege rebozida lalaba izere lege rebozida lahazeke rebekos andaralaba izara la cara la cosa angelige rebozida lalaba o zangreza angrilo moze angriza leba harza libega siko rosika labrozide ambrolozide le mozika rahandri legere mozida ha indra ligere mozida la mancros angra liges aronda legres onda ha angra loside robosh angra lemendo ho remendo loro ronda la mangrida bozinda levekosh andara la
ओ हालेलुया हालेलुया। ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ધન્યવાદ પ્રભુ. આભાર તમારો પ્રભુ, આ સુંદર સમય માટે તમે આપ્યો છે પ્રભુ. આ વિશ્વભરમાં બદલાવ લાવવા માટે આભાર તમારો. આ પ્રભુ આ લોકોને બદલવા માટે, તેમના હૃદયોને ખુલ્લા કરવા માટે તમારો આભાર પ્રભુ. સુવાર્તા પ્રતિ પ્રભુ તેઓ જાગૃત થઈ રહ્યા છે પ્રભુ. શૈતાનના દરેક કામો પ્રતિ તેઓ જાગૃત થઈ રહ્યા છે પ્રભુ, જે તેઓ પરમેશ્વરના કામોને વધુ તેજીથી આગળ વધારી શકે. ધન્યવાદ પ્રભુ. આ પરમેશ્વર અમે સાથે મળીને સુવાર્તાનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, આત્માઓ જીતી રહ્યા છે પ્રભુ. અને વિશ્વભરના નેતાઓ પ્રભુ તેઓ કેવળ સત્ય નિષ્ઠાના કામો કરી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરે છે. આમીન. वो सारी चीजों का बनाने वाला है। अद्भुत राजा है, महान परमेश्वर, वो यीशु मसीह। हाँ, मेरी आंखों ने तेरी भलाई देखी और मेरा मुंह सब कुछ बताए, गवाही देगा। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला, तू सारी चीजों का बनाने वाला है। ओ अद्भुत राजा, अद्भुत अद्भुत राजा, मेरी आंखों ने तेरी भलाई को देखा है। ओ अद्भुत राजा, अद्भुत 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 राजा, और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। तेरे भले कामों की गवाही देगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी भी गाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला। अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा है। हालेलुया, तू महान है, तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। ओ सुंदर परमेश्वर, सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा, तू
सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी हर चीज से तू बड़ा है। हालेलुया, तू महान, सबसे महान, तू केवल स्तुति के योग्य है। वो सुंदर है, सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत राजा है। हालेलुया। પ્રેઝ ધ લોર્ડ। આ સમય છે વાસ્તવિકતા સંગ્રહનો। આજની તારીખ છે 9 મે 2021। આજનો સંદેશ છે છુટકારો પામેલ અને અનુવાદિત। આજનું વચન લીધું છે કોલોસી 1:12 અને 13માંથી। અને ઈશ્વર પિતા જેમણે આપણને પ્રકાશમાંના સંતોના વારસના ભાગીદાર થવાને યોગ્ય કર્યા છે, તેમની આભાર સ્તુતિ કરો। તેમણે અંધકારના અધિકારમાંથી આપણને છોડાવ્યા તથા પોતાના પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં લાવ્યા। ઘણા ધારે છે અને માને છે કે એક દિવસ મધુર્ય રીતે ઈશ્વર આપણા પર કૃપા કરીને અંધકારની શક્તિથી છુટકારો આપશે, પરંતુ પાઉલ આત્મા દ્વારા આપણને આપણી શરૂઆતની કલમમાં જણાવે છે કે તે પહેલેથી જ થવું છે। પિતાએ ના કેવળ આપણે પ્રકાશના રાજ્યમાં સંતોના વારસાનો સહભાગી બનવા માટે લાયક ઠેરવ્યા છે, પણ તેમણે આપણને અંધકારની શક્તિથી છોડાવ્યા છે અને આપણને તેમના પ્રેમાળ દીકરાના રાજ્યમાં અનુવાદિત કર્યા છે। મહિમાવંત સમાચાર। વપરાયેલા સમયગાળાની નોંધ લો, તેઓ બધા ભૂતકાળમાં છે। તેમણે અંધકારના અંધકારમાંથી આપણને છોડાવ્યા છે અને રાજ્યમાં લાવ્યા છે। તેથી જેઓ દિવસે ને દિવસે મુક્તિ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે ફક્ત અજાણતા વર્તે છે, તેની ઈશ્વરની સત્ય સાથે અસંગત છે। ઈશ્વરના લોકોને શૈતાન અથવા અંધકારની શક્તિમાંથી મુક્તિની જરૂર નથી। એ તો અજ્ઞાનતા છે કે જેમાંથી કેટલાકને મુક્તિની જરૂર પડી શકે છે, અને તે માટેનો ઉપાય એ ઈશ્વરના વચનનું જ્ઞાન છે। પણ સમજદારીથી સદાચારીનો બચાવ થશે। નીતિવચન 11 અને 9। નવો જન્મ પામવાથી તમે શૈતાનના અધિકાર ક્ષેત્રે અથવા અધિકાર હેઠળ નથી, પરંતુ કેવળ તે જ શ્રેષ્ઠ ભાગ નથી, કારણ કે ઈશ્વર ફક્ત તમને મુક્ત કરતા નથી અથવા તમને બહાર લાવતા નથી, તમને તરછોડવા માટે તે તમને છોડાવે છે। તમને અંદર લાવવા માટે તમને અંધકાર, દુષ્શક્તિઓ અને તેમના બધા કાર્યોથી દૂર લઈ ગયા પછી તેણે તમને તેના પ્રેમાળ પુત્રના ભવ્ય રાજ્યમાં અનુવાદિત કર્યા છે। તેથી કે તમે એક જ આંગણામાં છો અથવા તે જ શેરી અથવા શહેરમાં રહો છો અથવા બિનતારણ પામેલા વ્યક્તિ સાથે એક જ કાર્યાલયમાં કામ કરવાનો અર્થ એ નથી કે તમે એક જગ્યાએ છો। તમે ખ્રિસ્તમાં છો, તેઓ આ વિશ્વના છે, અંધકારના રાજ્યમાં શૈતાનના શાસન હેઠળ નહીં। તમને એક સાથે ઊભા કરવામાં આવ્યા છે અને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં સ્વર્ગીય સ્થળો સાથે બેસાડ્યા છે। તમે હવે ત્યાં છો। ખ્યાતિ, શક્તિ, પ્રભુત્વ અને સત્તાનું સ્થાન। ઈશ્વરને ધન્ય હો। આવા સમય છે પ્રાર્થનાનો। તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો। ધન્ય ઈશ્વર, હું ઈશ્વરના પ્રેમાળ પુત્રના રાજ્યમાં તેના પ્રકાશ અને શાસનકાળમાં કાયમ રહું છું। હું ખ્રિસ્ત સાથે રાજ્યાભિષિક્ત છું। મહિમાના ક્ષેત્રમાં જ્યાં હું શૈતાન પર આધિપત્યનો ઉપયોગ કરું છું, પવિત્ર આત્માની શક્તિથી વિશ્વ અને સંજોગો પર શાસન કરું છું। ઈસુના નામમાં આમેન। વધુ અભ્યાસ માટે તમે 2 કોરિન્થી 5 અને 17, એફએસી 2 અને 6 વાંચી શકો છો। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रेशमा है और मैं मुंबई से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पड़ोस में सुनीता नाम की एक महिला है और उन्हें 12 साल से उन्हें पाइल्स और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था और उन्होंने बहुत दवाई किया, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई किया, डॉक्टर को भी दिखाया, फिर भी उन्हें कोई आराम नहीं था। फिर मैंने उन्हें हमारे ऑनलाइन चर्चेस के बारे में बताया, जो हमारा संडे सर्विस, मिडवीक सर्विस होता है, उन्हें अटेंड कीजिए। तो जब पास्टर हम संडे सर्विस में जब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आखिर में चंगाई का प्रे कर रहे थे, शुरू से लास्ट तक प्रार्थना देखा और जब उन्होंने वो प्रार्थना अटेंड किया, उसी समय से उन्हें चंगाई को ग्रहण किया। मैं पास्टर आइजक अग्रवाल का धन्यवाद करती हूँ ऑनलाइन चर्चेस के लिए, और आप भी सभी की ऑनलाइन चर्च देखिए और कोई बीमार है तो उन्हें भी लिंक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।
मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हमारा सहायक है, वो हमारा साथी है। अपने हाथों को उठाएंगे और आराधना करेंगे। हे वो पवित्र आत्मा हमारा साथी। मुझे पाक तू मेरे साथ है, मुझ में रहमत सा है बसा। मन को मेरे ज्ञान का, दिल को महिमा से भरता। मन को मेरे ज्ञान देता, दिल को महिमा से भरता। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। नम्र बनाया, सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। नम्र बनाया, सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। आशीष दी, अनुग्रह दी, आत्मा के फैलाऊं। आत्मा रे, आत्मा रे, तू ही मेरी सहायता है, मेरी सहायता है। आत्मा रे, तू ही मेरी योग्यता है। आत्मा पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठा के कह सकते हैं। आत्मा हे पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। वो भला परमेश्वर है, तू है भला, तेरी करुणा महान। संग तेरे मैं जीता संग हूँ। तेरे मैं जीता हूँ। तू है भला, तेरी करुणा महान। संग तेरे मैं जीता हूँ। तू है मेरा शरण स्थान, जय तुझ में ही पाता हूँ। राहों में वो हमारी रक्षा करता है। राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे ठेस न लगने देता। राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे ठेस न लगने देता। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र
जिंदगी है, हमारा सहायक है। हे प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। તમારા પવિત્ર હાથો ઉઠાવો, તેની આરાધના કરો. તમારી આંખો બંધ કરી લો. હોઈ શકે છે કે તમે પહેલી વાર આયા છો, પણ એવું થવા દો કે તમે પૂરી શ્રદ્ધા સાથે, આસ્થા સાથે તમારી આંખો બંધ કરીને યેસુ ખ્રિસ્ત સાથે તમે વાતચીત કરી શકો છો. Antele etari la rosa. Antra casatole entre l'indra gazale shatila baha. તમે ક્યાંથી પણ અમને જોઈ રહ્યા છો, તમારા હૃદયોને તમે તૈયાર કરો, જેથી પરમેશ્વર તમારી સાથે વાતચીત કરી શકે. સુનિશ્ચિત કરો કે તમારું સંપૂર્ણ ધ્યાન આ સમયે પ્રભુના વચનો સાંભળવા પ્રતિ હોય. Bontra le shatili ilahantala. બાઇબલ કહે છે કે મારા પુત્ર, મારા વચન ધ્યાન આપીને સાંભળ. સાંભળવું ઘણી મોટી આશીષ છે. Raantali kadare le baha. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે. તમે મહાન છો અને તમારા જેવું કોઈ નથી. તમે આખા વિશ્વના માલિક છો. બધા દેશ તમારા છે પ્રભુ. અમે બધા તમારા હાથોની રચના છે. ધન્યવાદ તમારા આત્મા માટે, તમારી બુદ્ધિ માટે, તમારા જ્ઞાન માટે. ધન્યવાદ એ સમય માટે. ધન્યવાદ આ સમય માટે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખીએ અને આગળ વધીએ. ધન્યવાદ પ્રભુ. પ્રાર્થના કરું છું કે દરેક સાંભળવાળાનું હૃદય ખુલ્લું છે સાંભળવા માટે, કાન ખુલ્લા છે સાંભળવા માટે, અને આંખો ઉઘડી છે જોવા માટે. દરેક પ્રકારની અડચણને અહીંયાથી હટાવીએ છીએ યેસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. દરેક પ્રકારની અડચણ ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ, અને આ પ્રાર્થનાને યેસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. આમીન. આજે આપણો ઘણો ઇન્ટરેસ્ટિંગ, જે મને ઘણું પસંદ છે, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આજથી આપણે કરવાના છે કેરેક્ટર સ્ટડી. સમય પર આપણે બાઇબલમાંથી કેટલાક ચરિત્રોને લઈશું અને તેમના જીવનોમાં આપણે જોઈશું, તેમના જીવનોથી શીખવા માટે. આ એટલા માટે જરૂરી છે કેમ કે તમારું ને મારું જીવન બાઇબલના કોઈના કોઈ કેરેક્ટર સાથે મેળ ખાય છે. અને જ્યારે તમે જોઈ લેશો કે કયા કેરેક્ટર સાથે મેળ ખાય છે, તો તમારી માટે આ જીવન જીવવું સરળ થઈ જશે. એવો કોઈ પણ ખ્રિસ્તી નથી કે જેનું કેરેક્ટર બાઇબલના કોઈ પણ કેરેક્ટર સાથે મેળ ન ખાતું હોય. જે પણ આપણે કરીએ છીએ તે બાઇબલમાં પહેલેથી લખેલું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આ તમને પોતાને સમજવામાં મદદ કરશે. ક્યાં તો તમે સાચા સ્થાનમાં હશો, ક્યાં તો ખોટા સ્થાનમાં હશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાચા સ્થાનમાં હશો તો તમે ખુશ થઈ જશો, અને જો ખોટા સ્થાનમાં હશો તો પોતાને કરેક્ટ કરવાનું શરૂ કરી દેજો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આ સ્ટડીનું એમ કોઈને ઘૃણા કરવાનું નથી, કે કોઈનો આપણે ન્યાય કરીએ અને કોઈને આપણે કહીએ કે તે કેટલો ખરાબ છે. સ્ટડીનો એમ એ છે કે આપણે જોઈ શકીએ કે આપણા કુટુંબમાં, કે આપણા વિશ્વાસના કુટુંબમાં લોકો કેવી રીતે જીવે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે નાની નાની ડિટેલ્સ ઘણી જરૂરી હોય છે, કેમ કે તે તમારી મદદ કરશે જીવનને જીવવા માટે, જે જીવનને જીવવા માટે પ્રભુએ આપણને બોલાવ્યા છે. ધ્યાન રાખો કે આપણે એક જ કુટુંબના સદસ્યો છીએ. ખોલી શકો છો એફેસીયનો પુસ્તક 3 અધ્યાય 15મું વચન, જેના નામ પરથી આકાશમાંના તથા પૃથ્વી પરના દરેક કુટુંબને નામ આપવામાં આવે છે. આ આપણને બતાવે છે કે આપણે એક કુટુંબના છે, સ્વર્ગના કુટુંબના. કદી એવું કહેશો કે હું ઉત્તર પ્રદેશનો છું, બંગાળનો છું, ભારતનો છું, અમે અગરવાલ છીએ, અમે ડિસુઝા છીએ, અમે કોંકણી છે. નથી. તમે ક્યાંના છો? પરમેશ્વરના કુટુંબના. કેમ કે જેટલી વાર તમે કહો છો કે હું યુપીનો છું, એ બધી વસ્તુઓ જે યુપીના લોકોને મુશ્કેલીમાં મૂકે છે, એ બધું વસ્તુઓ તમારી સાથે ચોંટી જશે. ઉદાહરણ રૂપે માની લો કે
કોઈ જગ્યાએ ચોરી થઈ. ખેર બાઇબલથી જોઈએ કે ઈસુ ખ્રિસ્તને પકડવામાં આવ્યો. પિત્તરે કહ્યું કે હું તારી માટે જીવ આપી દઈશ, અને ઈસુ ખ્રિસ્તે તેની તરફ જોઈને કહ્યું, પિત્તર, કે મરઘો બોલે એ પહેલા તું મને 3 વાર નકારી દઈશ. અને છેલ્લે એવું જ થયું. જ્યારે પિત્તરને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તું તેની સાથે હતો, તેણે કહ્યું નહીં. અને બીજાએ પૂછ્યું, પિત્તર તું તેની સાથે હતો, તેણે કહ્યું નહીં. ત્રીજાએ પૂછ્યું કે પિત્તર તું ઈસુ સાથે હતો, તેણે કહ્યું નહીં. કેમ તે નતો કહી રહ્યો કે તે ઈસુની સાથે હતો? કેમ કે જે કોઈ ઈસુની સાથે હતો એવું કહેશે તો જે ઈસુની સાથે થવાનું છે તેની સાથે પણ થશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? તો તમે નથી કહી શકતા કે હું મરાઠી છું, હું ગુજરાતી છું, કે હું ભારતીય છું. નહીં તો એ મુશ્કેલીઓ જો તેમને મુશ્કેલીમાં મૂકે છે તમારી પાસે પણ આવી જશે. એ શૈતાન જે તેમને પરેશાન કરે છે તે તમારી પાસે પણ આવી જશે. એ ગરીબી જે તમારા કુટુંબમાં બની હતી, એ ગરીબી તમારી પાછળ ચાલવાનું શરૂ કરી દેશે. એ બીમારીઓ તમારી પાછળ ચાલવાનું શરૂ થઈ જશે. તો તમારે જાણવાની જરૂર છે કે તમે ક્યાંના છો. તમે સ્વર્ગના કુટુંબના છો. ઘણું જરૂરી છે. આ લોકોને ખબર નથી કે આ મુશ્કેલીઓ આવે છે ક્યાંથી. કેમ કે આ મુશ્કેલીઓ તેમને અજ્ઞાનતાથી જ આવે છે, અને એ અજ્ઞાનતામાં આપણે જે બોલીએ છીએ ત્યાંથી આ મુશ્કેલીઓ આવે છે. તો આજથી જો તમે બોલી રહ્યા હતા કે હું યુપીનો છું કે અહીંયાનો છું, તો બોલવાનું બંધ કરી દેજો. જો કોઈ પૂછે તમે ક્યાંના છો તો કહેજો કે ભાઈ હું સ્વર્ગનો છું. તમે કહેશો કે પણ તેમને સમજમાં નહીં આવે. પણ જો કોઈને સમજમાં નહીં આવે તો ઉદાહરણ રૂપે તમે મુંબઈમાં પહેલી વાર આવ્યા છો, તમે જાપાની છો, હું તમને પૂછું કે હાઉ ડુ યુ ડુ, તમે શેમાં જવાબ આપશો? તમને થોડો ફરક પડે છે કે તમને મને સમજમાં આવે છે કે નહીં. તમને જે આવડે છે તેમાં તમે ઉત્તર આપશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમને જે ખબર છે એ જ બોલો. સામેવાળાને સમજમાં આવે છે કે નથી આવતું તેનાથી તમારે ને મારે કોઈ લેવા દેવા નથી. તેમને સમજવા માટે આપણે નીચે કેમ જતા રહીએ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે કોઈએ ગધેડાને જોયો છે, માણસ જોયો નથી, તો કોઈ તમને પૂછે કે તમે શું છો, તમે પોતાને ગધેડો થોડો કહેશો, તમે પોતાને માણસ જ કહેશો. તો આ ઘણું અગત્યનું છે. તો જે આ કેરેક્ટર સ્ટડી છે આપણી ઘણી મદદ કરશે, જેથી આપણને ખબર પડી જાય. તો જ્યારે કેરેક્ટરની તમે સ્ટડી કરો છો તો આપણે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું પડશે. પહેલી વાત, તમે કેવળ સારી વસ્તુઓ પસંદ કરો છો શીખવા માટે, ઇમ્બાઇબ કરવા માટે. એ નહીં કે જે ભૂલો તેમણે કરી હતી તમે પણ કહો છો કે આ ભૂલો હું પણ કરી શકું. બિલકુલ નહીં. તો આ તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે. કેમ કે બાઇબલમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત પહેલા કોઈ પણ પરફેક્ટ નહોતું. દરેકની અંદર કોઈને કોઈ ભૂલો તમને મળશે. પણ જે કેરેક્ટર આજે આપણે પિક કર્યું છે તેને પિક કરવા પાછળના ઘણા બધા કારણો છે. તેમાંનું એક એ છે જેના કારણે આપણે તે કેરેક્ટર પિક કર્યું છે. તો જ્યારે તમે કેરેક્ટર સ્ટડી કરો છો તો સારી વસ્તુઓ શીખો. કુટુંબમાં પણ રેફરન્સીસ હોય છે, નહીં છે? કે બંટી ભાઈ જેવો બની જા. કેટલા સારા છે તે નથી. હવે બંટી ભાઈની અંદર ઘણી બધી ભૂલો હોઈ શકે છે, પણ મમ્મી એ બધી ભૂલો વિશે બતાવતી નથી, કેવળ સારી વસ્તુઓ બતાવે છે. તો જ્યારે તમે કેરેક્ટર સ્ટડી કરશો તમારા કુટુંબના મેમ્બર્સની, તો તમે શું કરશો? સારી વસ્તુઓ પિક કરશો અને તેમની ભૂલોથી તમે શીખશો કે તેમણે આ ભૂલો કરી હતી, હવે હું નથી કરવાનો, જેથી તમારું જીવન વધુ સારું થઈ જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો સમજમાં આવી ગયું તમને કેરેક્ટર સ્ટડી? ત્યાં આપણે કરી શકીએ ચરિત્રનું અધ્યયન. ચરિત્ર અધ્યયન, જીવનનું અધ્યયન. ભારતની ભાષામાં વ્યવસ્થિત બોલીએ તો જીવનનું અધ્યયન. જીવની જોવાના છે આપણે. અને આ ઘણું ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેરેક્ટર છે અને તેની પાસે ઘણા બધા કારણ છે. તો હું કારણો બતાવી રહ્યો છું કે વચનમાં એ સામર્થ્ય તમને એ બનાવી દેવામાં જે તમે જુઓ છો. જોવાનો નિયમ ઘણો સામર્થ્યશાળી છે. બાઇબલ કહે છે આપણે જે કંઈ જોઈએ છે તે આપણે બની જઈએ છીએ. એ જ કારણ છે જ્યારે મહિલા ગર્ભવતી હોય છે ત્યારે તેના રૂમમાં સારા સારા બાળકોના ફોટા લગાવવામાં આવે છે. ત્યાં કોઈ ગધેડા કે ઘોડાના ફોટો નથી લગાવતા, કેમ કે તેમને ખબર છે કે બાળક ગધેડું પર ના થઈ જાય. બધા કયા બાળકોના? યુરોપિયન બાળકોના ફોટો લગાવે છે. હું કહું છું ભારતીયો છે તો યુરોપિયન બાળકોના કેમ? કદી જોયું છે ને તમે? એકદમ સુંદર સુંદર બાળકો, ગોલું મોલું બાળકોના ફોટો લગાવે છે, કેમ કે તેમને પણ ખબર છે કે આ નિયમ કામ કરે છે. તો પરમેશ્વરનો જો અહીંયા એમ છે તે એ કે આ બધી વસ્તુઓ તમારી અંદર પ્રજ્વલિત થઈ જાય, કેમ કે આ બધી વસ્તુ તમારી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. શું થઈ જાય? આ બધી વસ્તુ તમારી અંદર પ્રજ્વલિત થઈ જાય. આ બધી વસ્તુ તમારી અંદર છે. જ્યારે તમે નવો જન્મ પામ્યા હતા ત્યારે બધી વસ્તુ જે પરમેશ્વરની ભરપૂરિતામાં છે એ તમારી અંદર આવી ગઈ. પણ જો તમને એ નથી ખબર તો તમે એ વસ્તુઓને એક્ટિવેટ નહીં કરો. ઉદાહરણ તરીકે તમારી પાસે એક મોબાઈલ ફોન છે અને તેના ગુણો તમને ખબર નથી, તો એ બધા ગુણોનો તમે કદી ઉપયોગ નહીં કરો. તમે ઓછા ગુણોવાળા ફીચર્સનો યુઝ કરીને આખું જીવન ચલાવશો. તો જ્યારે આપણે કેરેક્ટર સ્ટડી કરીએ છીએ તો કન્ડેમનેશન આપણો એમ નથી. કેરેક્ટર સ્ટડીનો એમ એ છે કે અમે તમને બતાવી શકીએ કે જે આપણા કુટુંબમાં જે લોકો મહાન થઈ ગયા તેમણે તેમના જીવનમાં શું કર્યું. કેમ કે ઘણી વાર જે વચન શીખવવામાં આવે છે તે પ્રેક્ટિકેબલ હોતું નથી. આભાર પાસ્ટરનો કે જ્યારે પાસ્ટર આપણે વચન શીખવે છે તો એ પ્રેક્ટિકેબલ છે.
તેને તમે દરરોજ ઉપયોગ કરી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આ વસ્તુઓ છે જે તમારી મદદ કરશે દરરોજ નિર્ણય લેવામાં, નાના નાના નિર્ણયો લેવામાં, તમારા જીવનના નાના નાના ભાગોને જોવામાં, તમને પોતાને પૂછવામાં કે દાઉદ આવો હતો તો હું આવો કેમ છું? હું આવો નથી હોઈ શકતો, કેમ કે જો દાઉદ આવો હતો તો હું પણ આવો જ છું. દાઉદની અંદર સંપૂર્ણ રીતે પવિત્ર આત્મા નહોતો, પણ મારી અંદર તો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જે કેરેક્ટર આજે આપણે પિક કર્યું છે એ છે દાઉદ. તો પહેલા કેરેક્ટર સ્ટડી બતાવી દીધું. હવે દાઉદને કેમ મેં પિક કર્યું છે? કેમ કે દાઉદના જે ક્રેડેન્શિયલ છે ઘણા સારા છે. હું દાઉદના કેટલા ક્રેડેન્શિયલ વાંચી દઉં છું, કેમ કે તેનું જે રિપોર્ટ કાર્ડ છે ઘણું સારું છે. દાઉદનું જે રિપોર્ટ કાર્ડ છે, તો પહેલું રિપોર્ટ કાર્ડ છે 1 શમુએલ 13મો અધ્યાય અને 14મું વચન. દાઉદના વિષયમાં શું કહેવામાં આવ્યું? પણ હવે તારું રાજ્ય કાયમ રહેશે નહીં. આ શમુએલ વાત કરી રહ્યો હતો સાઉલ સાથે, કેમ કે સાઉલે ભૂલ કરી હતી. પણ હવે તારું રાજ્ય કાયમ રહેશે નહીં. યહોવાએ પોતાને મન ગમતું એક માણસ શોધી કાઢ્યો છે. ઇંગ્લિશમાં ફ્રેઝ છે અ મેન આફ્ટર ગોડ્સ હાર્ટ. એક વ્યક્તિ જે પરમેશ્વરના મનની પાછળ છે. અને આપણને ખબર છે કે પરમેશ્વરે કોને પસંદ કર્યો હતો? દાઉદને. એટલે કે દાઉદ એક સારો એક્ઝામ્પલ છે આ વસ્તુને ફોલો કરવામાં, કે દાઉદનું મન પરમેશ્વરમાં લાગેલું હતું. દાઉદ પરમેશ્વરની વાતો કરવા માંગતો હતો. ઘણું સારું છે. આ ડિસ્ક્રિપ્શન ઉત્પત્તિથી લઈને પ્રકટીકરણ સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે આ વસ્તુ નથી કહી. આ જે ફ્રેઝ છે કે અ મેન આફ્ટર માય ઓન હાર્ટ, કેવળ દાઉદના વિષયમાં આખા બાઇબલમાં પરમેશ્વરે આ પ્રમાણે કહ્યું કે આ મનુષ્ય મારા હૃદયની પાછળનો છે. એટલે કે તે એ કરવા માંગે છે જે મને પસંદ છે. ઘણું સુંદર વર્ણન. પહેલું કેરેક્ટરિસ્ટિક. તો બોલો કે હું પરમેશ્વરના હૃદયની પાછળનો વ્યક્તિ છું. મેં કહ્યું ને કે આ બધું વસ્તુ આટલા માટે તમે શીખી રહ્યા છો. તમે આ વસ્તુઓ શીખશો અને પોતાની જાતે તેને બોલવાનું શરૂ કરશો, કે આ બધી વસ્તુઓને તમે તમારી અંદર પ્રજ્વલિત કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે આ બધી વસ્તુઓ ઓલરેડી તમારી અંદર છે. બરાબર છે. ઉદાહરણ તરીકે જે બોમ્બ હોય છે તેની અંદર ફાટવાની યોગ્યતા હોય છે, પણ તેને એક આગ લગાવવાની જરૂર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ઓલરેડી તમારી અંદર આ સારી વસ્તુઓ છે. કેમ કે પરમેશ્વરે કહ્યું નવા કરારમાં કે જેમાં આપણે આવી ગયા છે કે હું તમને એવું હૃદય આપીશ કે તેમને અંદર માંસનું હૃદય નાખીશ ને પથ્થરનું હૃદય નીકાળી દઈશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો પહેલું કેરેક્ટરિસ્ટિક દાઉદનું કે પરમેશ્વરે તેના વિશે શું કહ્યું કે મારા મનની પાછળનો મનુષ્ય. જ્યારે મેં પહેલી વાર સાંભળ્યું હતું તો મેં પરમેશ્વરને કહ્યું હતું કે પરમેશ્વર મારા વિશે પણ આવું કહેવામાં આવે જ્યારે હું સ્વર્ગમાં તમને પહેલી વાર મળું. આ મેં વસ્તુ લખી લીધી હતી જ્યારે મેં પહેલી વાર આ વસ્તુ સાંભળી હતી, કેમ કે હું ઈચ્છતો હતો કે મારું જીવન આ પ્રકારે હોય. કેટલાક કેરેક્ટર છે જે મને ઘણા પસંદ છે અને તેમના જીવનોથી કેટલીક વસ્તુઓ મેં ઉઠાવી લીધી હતી અને મારી ડાયરીમાં લખી લીધું હતું કે પ્રભુ મારે આ જીવન જોઈએ છે. તો મેં દાઉદની કેટલી વસ્તુઓ ઉઠાવી લીધી, ઇબ્રાહિમની કેટલી વસ્તુઓ ઉઠાવી લીધી, ઈસાકની કેટલી વસ્તુઓ ઉઠાવી લીધી. આ બધાની ઉઠાવી લીધી અને મેં પોતાનું જીવન બનાવી લીધું કે પ્રભુ મારું જીવન મારે આ પ્રકારે જોઈએ છે. તમે તમારું જીવન બનાવી શકો છો કે તમારું જીવન કઈ દિશામાં જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ઘણી બધી વસ્તુઓ છે અહીંયા શીખવા માટે. તેણે કહ્યું કે દાઉદ શું છે? મારા હૃદયની પાછળનો મનુષ્ય. બીજી વસ્તુ, 2 શમુએલ તેનો 8મો અધ્યાય 14મું ને 15મું વચન NIV માંથી. તેણે એદોમમાં થાણા બેસાડ્યા, આખા એદોમમાં તેણે થાળા બેસાડ્યા ને સર્વ એદોમીઓ દાઉદના તાબેદાર થયા. દાઉદ જ્યાં જ્યાં ગયો ત્યાં યહોવાએ તેને ફતેહ પમાડી. દાઉદ જ્યાં જ્યાં જતો હતો ત્યાં યહોવા તેને વિજય આપી રહ્યો હતો. ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે દાઉદ એકલો એવો રાજા છે જેને કદી પણ કોઈ પણ લડાઈ હારી નહોતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેટલી પણ લડાઈ દાઉદે લડી એ બધી લડાઈઓ તેણે જીતી. સારું જીવન નથી? શું આવું જીવન નથી ઈચ્છતા તમે કે તમે કોઈ પણ મુશ્કેલીમાં હો તમે જીતીને આવી જાઓ? હલો. દાઉદે કદી પણ લડાઈ ન હારી. કોઈ પણ લડાઈ દાઉદે ન હારી. જેટલી પણ લડાઈઓમાં દાઉદ ગયો એ બધી લડાઈઓમાં એ વિજેતા હતો. જે આપણી પાસે તેનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? આપણું ડિસ્ક્રિપ્શન છે. બાઇબલ આપણને કહે છે તમે જયવંતથી વધુ છો. ત્રીજું કારણ, 2 શમુએલ 7મો અધ્યાય 12મું વચન. આપણે હજુ પણ શીખી રહ્યા છે કે દાઉદને આપણે કેમ પસંદ કર્યો. પછી આપણે દાઉદની ક્વોલિટીઝને ધ્યાનથી જોઈશું. અમારી પાસે 7 છે બતાવવા માટે. તે વખતે છે જ્યારે દાઉદે પરમેશ્વર માટે ઘર બનાવવાની વાત કરી હતી. તેણે કહ્યું, તેને પોતાના સિપાહીના સુબેદારને બોલાવીને કહ્યું કે મારે પરમેશ્વર માટે ઘર બનાવવાનું છે. પરમેશ્વરે ભવિષ્યવક્તાને મોકલ્યો. ભવિષ્યવક્તાએ કહ્યું કે તું કેવી રીતે ઘર બનાવીશ? આ પરમેશ્વર દાઉદ સાથે વાત કરી રહ્યો હતો ભવિષ્યવક્તા દ્વારા. જ્યારે તારા દિવસો પૂરા થશે ને તું તારા પિતરો ભેગો ઊંઘી જશે, ત્યારે હું તારા પછી તારા પેટમાંથી નીકળનાર તારા સંતાનને ઉભા કરીશ ને તેનું રાજ્ય હું સ્થાપીશ.
એકમાત્ર રાજા તેણે પોતાના વારસને પોતાની આંખોની સામે રાજગદ્દી પર બેસતા જોયો. કોઈ પણ બીજા રાજા પાસે આ સૌભાગ્ય નહોતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જરૂરી છે કે તમે આ વસ્તુઓથી શીખો કે પરમેશ્વર સફળતા કોને કહે છે. તમે ગરીબ મરી શકતા નથી. તમારા પિતા ગરીબ મરી ગયા, હવે તમારા બાળકોને તમે ઉછેરી રહ્યા છો એ આશા સાથે કે તેઓ મને ગરીબીમાંથી બહાર નીકાળે. આ અસફળતાનું જીવન છે. આ પ્રકારના જીવનની યોજના ન બનાવો. આપણે સ્વરનું જીવન શીખી રહ્યા છે. કયું જીવન શીખી રહ્યા છે? તો દાઉદને આ સૌભાગ્ય મળ્યું હતું કે તેણે પોતાની આંખોની સામે પોતાના વારસને જોયો. આ ત્રીજી વસ્તુ હતી. હવે ચોથી, જે ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેના કારણથી આપણે આ કરી રહ્યા છે. તમને ખ્યાલ છે કે રેપ્ચરનો સમય ચાલી રહ્યો છે. કોઈ પણ સમયે રેપ્ચર થઈ શકે છે. રેપ્ચરના પછી સંકટના 7 વર્ષ આવશે, જેના 2 ભાગ હશે. શરૂઆતના 3.5 વર્ષ ને પછીના 3.5 વર્ષ. અને પાછલા 3.5 વર્ષ થઈ જશે ત્યારે બાઇબલ કહે છે કે આપણે સ્વર્ગથી આવીશું ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે અને લડાઈ થશે યરુશલેમમાં. જે લડાઈ ઓબ્વિયસલી આપણે જીતીશું અને પછી 1000 વર્ષ સુધી આપણે રાજ કરીશું. પાસ્ટર ક્રિસે જે પાછલો આપણો લવનો સેગમેન્ટ થયો હતો, એમાં કેટલીક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ બતાવી દાઉદના વિષયમાં. આપણને ખબર છે કે એ સમયે ઈસુ ખ્રિસ્ત રાજા હશે. ઈસુ ખ્રિસ્ત કેવી રીતે, જેમ હોય છે ને કે યરુશલેમથી બધાની ઉપર રાજ કરશે. પણ ઈસુના પછી જે રાજા હશે તે ઘણો ઇન્ટરેસ્ટિંગ વ્યક્તિ છે. ચલો જોઈએ છે તેને બાઇબલમાંથી. યિર્મયાહ 30મો અધ્યાય 9મું વચન. પણ તેઓના દેવ યહોવાની સેવા તેઓ કરશે અને તેઓને સારો તેઓના રાજા તરીકે હું દાઉદને ઉભો કરીશ, તેની સેવા તેઓ કરશે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ મેન. ના કેવળ તેણે કોઈ પણ લડાઈ હારી, પણ 1000 વર્ષમાં રાજા કોણ બનશે? દાઉદ. ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચરિત્ર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? વધુ એક વચન જોઈએ છે. હેજકીએલ 37:24. મારો સેવક દાઉદ તેઓને શીર રાજા થશે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ વ્યક્તિ છે. તો સારી સ્ટડી કરી રહ્યા છે, ખરાબ સ્ટડી કરી રહ્યા છે કે આ વ્યક્તિ 1000 વર્ષમાં પણ શું બનવાનો છે? રાજા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો મેં મારા સ્ટડીનો તમને પર્પસ બતાવી દીધો કે જેથી તમે તમારી અંદર આ જરૂરી બદલાવોને લાવી શકો, જેથી તમારું પણ જીવન આ પ્રકારે થઈ શકે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એ જાણો કે કોઈ વ્યક્તિ અમીર છે એનાથી બેટર છે કે એ વ્યક્તિ કેવી રીતે અમીર બન્યો એ જાણવું વધુ બુદ્ધિમાનીની વસ્તુ છે. જો તમને એ ખબર પડી જાય કેવી રીતે અમીર બની શકાય છે, કેવી રીતે સફળ બની શકાય છે, તમારા સફળતાના જે ચાન્સીસ છે એ વધી જશે. તો જ્યારે તમે આ વસ્તુઓ શીખી રહ્યા છે, મેં તમને કહ્યું 7 વસ્તુઓ છે, તેને દરરોજ કરો. તો તેને દરરોજ કરજો અને તમારું પણ ભવિષ્ય કોના જેવું હશે? દાઉદ જેવું. હાલેલુયા. તમે ગરીબીમાં નહીં મરો, બીમારીમાં નહીં મરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારો વારસ હશે અને તમારો વારસ પણ શું હશે? અમીર. એવું નહીં કે તમે બાળકો માટે ગરીબી છોડીને ગયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારી માનસિકતા ભારતીયો જેવી નહીં હોય. હા બેટા મોટો થઈ જા, તું મોટો થઈ જા, તું જ મોટો થઈને અમારો શ્રવણ કુમાર બનીશ. મેં કહ્યું તમે કેમ દાઉદ નથી બની જતા? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તેમની પોતાની સ્ટોરી છે, આપણી સ્ટોરી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એ વાર્તાઓ લઈને જીવન જીવવાનું શરૂ ન કરી દેશો. શ્રવણ કુમાર બનવાનું ન વિચારજો. સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? જે સમાજમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ અલગ પ્રકારના સિદ્ધાંતોથી ભરેલો છે, જેમના રોડ મોડેલ અલગ છે, જે ગરીબીથી જોડાયેલા છે. તો આપણે આપણા રોલ મોડેલ ધ્યાનથી પસંદ કરવા પડશે કે કઈ વાર્તાઓને આપણે સાંભળીએ છીએ, કઈ વાર્તાઓને આપણે સંભળાવીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો દાઉદની સ્ટડી ઘણી જરૂરી છે. ચલો આગળ વધી. પડોશીને કહો તૈયાર છો? તૈયાર છો? તો ચાલો જઈએ છે 1 શમુએલ 16મો અધ્યાય 11મું વચન. પછી શમુએલે યશાઈને પૂછ્યું કે શું તારા સર્વ દીકરા અહીં છે? તેણે કહ્યું નાનો હજી બાકી રહ્યો છે ને જુઓ તે ઘેટા ચારે છે. અને શમુએલે યશાઈને કહ્યું માણસ મોકલીને તેને તેડી મંગાવો, કેમ કે તે અહીં આવશે ત્યાં સુધી અમે જમવા. બરાબર. હવે 19મું વચન. તેથી શાઉલે યશાઈ પાસે ખેપિયા મોકલીને તેને કહેવડાવ્યું કે તારો દીકરો દાઉદ જે ઘેટા ચારે છે તેને મારી પાસે મોકલ. તમે 2 વચનો જોયા. તમે કહેશો કે અમને શું બતાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો? હું તમને એ વસ્તુ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું કે આ છોકરો કેવો હતો. તો ચલો 11મા વચનમાં જઈએ. જો હું તેમની વાર્તા બતાવીશ તો વધુ સમજમાં આવશે. ઘણી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાર્તા છે. 11મું વચન. પછી શમુએલે યશાઈને પૂછ્યું. તો તમને ખ્યાલ છે કે આપણે પહેલા વાંચ્યું કે શમુએલ શાઉલને કહ્યું કે પરમેશ્વરે તને છોડીને બીજા કોઈને રાજા તરીકે પસંદ કરી લીધો છે અને પરમેશ્વરે શમુએલને મોકલ્યો જઈને રાજા પસંદ કર. પણ શમુએલને નથી ખબર કે રાજા કોણ છે. તો પરમેશ્વરે શમુએલને યશાઈના ઘરે મોકલ્યો
અને યશાયના ઘરે જ્યારે તે જઈ રહ્યો હતો ત્યારે તેને બીક લાગી રહી હતી કે શાઉલને ખબર પડશે તો શાઉલ તેને મારી નાખશે. તો તેને વાર્તા બનાવી. પરમેશ્વરે તેને કહ્યું કે ત્યાં જઈને વાર્તા બનાવો કે ત્યાં હું એક ભેટ ચડાવવા જઈ રહ્યો છું. યાદ છે તમને? એક ભેટ ચડાવવા માટે એક ઉત્સવ હતો. જ્યારે ઇઝરાયલમાં ભવિષ્યવક્તા તમારા ઘરે ભેટ ચડાવવા આવે છે તો એક ઉત્સવનો વાતાવરણ હોય છે. તો આ ચિત્ર જોઈ લો. આ ચિત્રથી તમને ઘણી બધી વસ્તુ સમજમાં આવશે. અહીંયા ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે કે ભવિષ્યવક્તા ઘરમાં આવ્યો છે હવન કરવા કે કંઈ પણ કરવા. બધા લોકો ત્યાં છે અને સૌથી નાનો છોકરો ઘેટા બકરા ચરાવી રહ્યો છે. જે બાળકે ઉત્સવમાં નાચવાનું કામ કરવું જોઈતું હતું એ બાળક જવાબદારીનું કામ કરી રહ્યો હતો. મોટા ઉત્સવનો આનંદ મનાવી રહ્યા હતા અને નાનો કામ કરી રહ્યો હતો. દાઉદ. તો ઘણી વાર લોકો કહે છે, ઓ પાસ્ટર આજે તો ક્રિસમસ છે પણ અમને નાચવા નહીં મળે. કોઈ વાંધો નહીં, હું તમને દાઉદની જેમ ટ્રેન કરી રહ્યો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. is important. ઘણી વાર જ્યારે મજાની વસ્તુ હોય છે ત્યારે બધા લોકો મજા લેવા માંગે છે, પણ દાઉદ એવો નહોતો. ઘરમાં ફંક્શન ચાલી રહ્યું છે, ઘરમાં મસ્તી મજાકનો માહોલ છે અને આ દાઉદ ઘેટા બકરા ચરાવી રહ્યો છે. આ દાઉદનું ચરિત્ર છે. અને અહીંયા ગાડી 19મી વચન મેં કેમ દેખાડ્યું? કેમ કે તેના પછી દાઉદનો અભિષેક કરવામાં આવ્યો. શું કરવામાં આવ્યો? અને બોલવામાં આવ્યું કે આ રાજા છે. તો ચાલો 19મા વચનમાં જઈએ. 19મા વચન સુધી દાઉદનો અભિષેક થઈ ચૂક્યો છે અને 11મા વચનમાં શું હતું? નાનો બાળક શું કરી રહ્યો છે? ઘેટા બકરા ચરાવી રહ્યો છે અને બાકી બીજા ઘરમાં મોટા છે. મેં કહ્યું વોટરમેન. તેથી શાઉલે યશાઈ પાસે ખેપિયા મોકલીને તેને કહેવડાવ્યું કે તારો દીકરો દાઉદ જે ઘેટા ચારે છે. એનો મતલબ છે કે રાજા બન્યા પછી પણ ક્યાં હતો? ઘેટા બકરા સાથે. કેટલાક લોકો ને મમ્મી એમનું ઘર આપી દે છે ને પછી એને કહે છે કે તું હવે ઘરથી બહાર નીકળી જા. મેં કહ્યું આ કયા પ્રકારનું રાજ છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પછી બીજી બધી બહેનોને ઘરમાંથી કાઢવાનું શરૂ કરી દે છે, નીકળો. પછી કહે છે આ ઘર મારું. મેં કહ્યું આ કયું ચરિત્ર છે? થોડા પૈસા મળી ગયા ને ચરિત્ર બગડી ગયું. અહીંયા ગાડી આ 17 વર્ષનો છોકરો રાજા બની ગયો પણ હજુ પણ તેનું કામ કરી રહ્યો છે, પોતાનું કામ કરી રહ્યો છે. એનું દિમાગ હવામાં ઉડ્યું નહોતું. કેટલાકની પાસે તો થોડા આવી જાય છે, હવામાં ઉડવાનું ચાલુ કરી દે છે. મેં કહ્યું વહુ સુંદર મળી જાય છે તો મેડમની છાતી ચોડી થઈ જાય છે. કહે છે અમારી વહુ ઐશ્વર્યા રાય. મેં કહ્યું છોકરો અભિષેક બચ્ચન નથી તો થોડા દિવસમાં ભાગી જશે. હું લખીને આપી દઉં છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ લગ્ન લાંબુ ટકવાનું નથી. તો આ જરૂરી છે. સુંદર વસ્તુ શીખો દાઉદના જીવનથી. દાઉદના જીવનમાં નહોતું. મજાક મસ્તી પહેલા તેને શું દેખાઈ રહી હતી? જવાબદારી, રિસ્પોન્સિબિલિટી. એનો મતલબ એમ નહીં કે મસ્તી મજાક નહીં કરતો હોય, પરંતુ જ્યારે ઘરમાં ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે કોઈને તો જવાબદારી નિભાવવાની છે. અને આ સૌથી નાનાએ લઈ લીધી. વિચાર કરો, ઘરોમાં આવું થાય છે. કોઈને કહી દો કે બેટા તારે બહાર ઊભા રહીને પાણી ભરવાનું છે. જવાબ આવશે મમ્મી હું જ કેમ ભરું? બીજું કોઈ ભરી શકે છે શું? પણ દાઉદ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો આ પહેલી કેરેક્ટરિસ્ટિક સારી છે કે ખરાબ? સારી છે. એ મોબાઈલ ફોન સાથે નહોતો ત્યાં. તે અહીંયા ત્યાં મસ્તી નહોતો કરી રહ્યો. કેટલાક ટીનેજરને લાગે છે કે તેમની ઉંમર અત્યારે મસ્તી કરવાની છે. આ 17 વર્ષની ઉંમરે કામ કરી રહ્યો હતો. 17 વર્ષની ઉંમરમાં કેટલાક મા બાપને પણ ખબર નથી કે તેમણે તેમના બાળકોને કામ શીખવવાનું છે. જો તમે દાઉદના પિતા વિશે જાણશો તો દાઉદનો પિતા પણ બુદ્ધિમાન હતો. તો કોઈ કહે છે કે ઓ મારો બાળક બુદ્ધિમાન થઈ જાય. હું કહું છું અંકલ તમારે પણ થવું પડશે. તમારે પણ બુદ્ધિમાન થવું પડશે જેથી તમે તમારા બાળકને સાચી વસ્તુ શીખવાડી શકો. તમે નિર્બુદ્ધિ રહીને એક સારા બાળકની આશા નથી કરી શકતા. બાળકો જે ઘરોમાંથી શીખે છે તેને તેમની અંદરથી નીકાળવું અસંભવ હોય છે. બાળકોની પરવરિશ કોઈ પણ વ્યક્તિમાંથી તેની પરવરિશ નીકાળી શકાતી નથી. ઇમ્પોસિબલ છે આ. જ્યાં સુધી એ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ રીતે તેના દિમાગને બદલવાની પ્રયત્ન ન કરી લે ત્યાં સુધી પરવરિશને દૂર કરવી ઘણી મુશ્કેલ છે. અને કોઈ એક વસ્તુ જે તમને પરવરિશથી અલગ કરી શકે છે એ છે પરમેશ્વરનું વચન અને તમારો નવો જન્મ પામવો. પણ તેની માટે તમારે ઘણી મહેનત કરવી પડશે. બાઇબલ કહે છે કે તમારા દિમાગને બદલો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમને તમારી એ પરવરિશ જે પરમેશ્વરના વચન સાથે મેળ નથી ખાતી એ પરવરિશને શોધવી પડશે અને તેને વચનના હિસાબે બદલવી પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હાલેલુયા. 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 ચાલો પહેલો શમૂએલ 16મો અધ્યાય 18મું વચન. તો પહેલો પોઈન્ટ સમજમાં આવી ગયો. શું હતું? રિસ્પોન્સિબિલિટી. પડોશીને કહો જવાબદારી. જવાબદારી.
જવાબદારીથી ભાગો નહીં. તે ઊંઘી નહોતો રહ્યો. 16 વર્ષનો 17 વર્ષનો છોકરો ઊંઘી નહોતો રહ્યો. તે એક જવાબદારીનું કામ કરી રહ્યો હતો. જવાબદારીનું 8 બાળકોમાં 7 ત્યાં મજા કરી રહ્યા છે અને નાનો કામ કરી રહ્યો છે. સુંદર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પહેલો સમુએલ 16મો અધ્યાય 18મું વચન. ત્યારે તે જુવાનોમાંથી એકે ઉત્તર આપ્યો કે જો યશાઈ બેથલિયમનો એક દીકરો છે, તેને મેં જોયો છે, તે વગાડવામાં કુશળ છે ને પરાક્રમી યોદ્ધો તથા લડવૈયો છે, તેમજ બોલચાલવામાં પણ શાણો તથા ફૂટડો છે. મેં કહ્યું વોટ? હું તમને તેની વાર્તા બતાવું છું. બાઇબલ કહે છે શાઉલની ઉપર એક અશુદ્ધ આત્મા આવતો હતો અને શાઉલને એક મુશ્કેલી હતી અને શાઉલ શોધી રહ્યો હતો કે કોઈ મળી જાય. અને શાઉલના મંત્રીમંડળમાં એક વ્યક્તિ છે જે દાઉદના વિષયમાં આવું બતાવી રહ્યો છે. મેં કહ્યું વોટ? આ વ્યક્તિ આખા રાજ્યમાં ફેમસ હતો. મંત્રીમંડળને પણ દાઉદની ક્વોલિટીઝ ખબર હતી. મંત્રીમંડળને પણ ત્યારે એ જુવાનોમાંથી એકે ઉત્તર આપ્યો કે જો યશાઈ બેથલિયમનો એક દીકરો છે, તેને મેં જોયો છે, તે વગાડવામાં કુશળ છે. એનો મતલબ કે જે તે વગાડતો હતો તેમાં તે એક્સલન્ટ હતો. તે કુશળ યોદ્ધા પણ છે. જુઓ તેની વાર્તા સાંભળો તમે. અને આ વાત કોણ કરી રહ્યું છે? રાજાનો મંત્રી, રાજાના દરબારનો એક વ્યક્તિ. 17 વર્ષના એક છોકરાની વાતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ જરૂરી છે કે જે કંઈ તમે કરો તેને સારી રીતે કરો. ચલો નીતિ વચન 22મો અધ્યાય 29મું વચન. એ કહે છે પોતાના કામમાં ઉદ્યોગી હોય એવા માણસને તું જુએ છે શું? તો તારે જાણો કે તે રાજાઓની હજુરમાં ઊભો રહેશે, તે હલકા માણસોની આગળ ઊભો રહેશે નહીં. હાલેલુયા. આ દાઉદ શું હતો? કામકાજ કરવામાં નિપુણ. અને તેનું નામ કોની આગળ હતું? રાજાઓની આગળ. એવું ના કહો કે કોઈ મને જોતું નથી એટલે હું મારું કામ ખોટી રીતે કરીશ. નહીં, 1000 વાર ના. કેમ કે પરમેશ્વર છે તે જોઈ રહ્યો છે કે તમે તમારું કામ સારી રીતે કરો છો. અને જ્યારે તેને જોઈ લીધું છે કે તમે કામ સારી રીતે કર્યું હતું, તો તે તમારું નામ રાજાઓની આગળ બોલવાનું શરૂ કરી દેશે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કેમ કે ઘણા લોકો કહે છે કેમ હું સારું કામ કરું? હું કહું છું કેમ સારું કામ ન કરો? આપણે અલગ પ્રકારના લોકો છે. આપણે સ્વર્ગના લોકો છીએ. પોતાના કામમાં ઉદ્યમી હોય એવા માણસોને તું જુએ છે, તેઓ રાજાઓની હજુરમાં ઊભા રહેશે. તો મેં આ વચનને કામ કરતા બતાવી દીધું દાઉદના જીવનમાં. દાઉદની વાત શું હતી? ચલો ફરીથી વાર વાંચી લઈએ. હમણાં તમે શું વાંચ્યું? જે કામકાજમાં નિપુણ છે. હવે દાઉદની વાત જુઓ. સાંભળ, જે મેં જોયો છે તે વગાડવામાં કુશળ છે ને પરાક્રમી યોદ્ધો તથા લડવૈયો છે, તેમજ બોલ ચાલવામાં પણ શાણો તથા ફૂટડો છે, અને યહોવા તેની સાથે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. તેવું ન થવું જોઈએ કે કોઈ નથી જોઈ રહ્યો એટલે તમારું કામ તમે ખોટી રીતે કરી રહ્યા છો. કે બોલો હવે કામ સારી રીતે કેમ કરીએ? કોઈ જોઈ તો નથી રહ્યું. જે છે થૂકપટ્ટી કરીને કામ કરી લો. પ્રભુ જોઈ રહ્યા છે. પ્રભુ જોઈ રહ્યો છે. અને એ જ કારણ છે કે ઘણા લોકો તેનું પ્રમોશન ખોઈ દે છે. એ તમારી ખ્યાતિ હોવી જોઈએ, પ્રસિદ્ધિ હોવી જોઈએ, કે તમને ઓળખવામાં આવે આ પ્રકારની ક્વોલિટીઝ માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. દાઉદનો વિશે આખો દેશ જાણતો હતો. 17 વર્ષના છોકરાની ક્વોલિટીઝ. ચલો આગળ 20-21. ત્યારે યશાઈએ રોટલી, દ્રાક્ષરસની એક કુંડી તથા બકરાનું એક બચ્ચું એક ગધેડા પર લાદીને પોતાના દીકરાની સાથે શાઉલની સારું મોકલાવ્યા. જો એ તેના પિતા પણ બુદ્ધિમાન હતા. એને ખ્યાલ છે કે હું છોકરાને રાજા પાસે મોકલું છું, તેને હું ખાલી હાથ નથી મોકલી શકતો. જુઓ. અને બીજી એકવાર તમે જોશો કે જ્યારે તેણે તેના દાઉદને તેના ભાઈઓ માટે ભોજન લઈને મોકલ્યો હતો, તો તેણે સૌથી પહેલા સેનાપતિઓ માટે મોકલ્યું. કેમ કે તેને ખબર હતી કે જ્યારે ફિલ્ડ પર યુદ્ધના મેદાનમાં હું મારા બાળકો માટે ખાવાનું મોકલું અને સેનાપતિઓ માટે ના મોકલું તો સેનાપતિઓ ખાઈ લેશે. બુદ્ધિમાન પિતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો કેટલાક મા બાપ કહે છે ઓ મારો છોકરો બેવકૂફ છે. હું કહું છું ધ્યાનથી બોલો, તમે પોતાનો પ્રચાર ન કરો. આગળ 21. દાઉદ શાઉલ પાસે આવ્યો ને તેની સમ્મુખ ઊભો રહ્યો ને જોતા જ તેના પર તેને ઘણી પ્રીતિ ઉપજી અને તે તેનો શસ્ત્રવાહક થયો. આહા! પ્રમોશન. એટલે કે દાઉદને સેવા કરવી આવડતી હતી. તેને બોલાવવામાં શેની માટે આવ્યો હતો? વીણા વગાડવા માટે. પણ તેણે બીજા કામ પણ એટલા સારી રીતે કર્યા કે તે શાઉલનો શું બની ગયો? શસ્ત્રવાહક. એ જમાનામાં શસ્ત્રવાહક બનવું ઘણું મોટું સન્માન હતું. કેમ કે રાજાનું જીવન કોના હાથમાં હતું? એ શસ્ત્રવાહકના હાથમાં. તો દાઉદ સૌથી પહેલા ક્યાં પહોંચી ગયો? રાજાના દરબારમાં. અને પછી થોડા સમયમાં રાજાનો નંબર 1 વ્યક્તિ બની ગયો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેમ કે તેને ખ્યાલ હતો કે અભિષેક માટે અભિષેકની સેવા કરવી પડે છે. જો તમારે અભિષેક જોઈએ છે તો સેવા વગર તે નહીં મળે. સેવા કરવા દ્વારા જે અભિષેક ટ્રાન્સફર થાય છે બીજી કોઈ રીતે ટ્રાન્સફર નથી થઈ શકતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા.
દાઉદ શાઉલ પાસે આવ્યો ને તેની સમ્મુખ ઊભો રહ્યો ને તેને જોતા તેના પર તેને ઘણી પ્રીતિ ઉપજીને તે તેનો શસ્ત્રવાહક થયો. તેનો શસ્ત્રવાહક બની ગયો. શસ્ત્રવાહક નંબર 1. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પહેલા ક્યાં પહોંચ્યો? રાજમહેલમાં. અને રાજમહેલમાં પણ શું બની ગયો? નંબર 1. અને તમે પરમેશ્વરના દરેક મહાન લોકોની વાતો સાંભળજો અને તેઓ બધા આવા જ હતા. ઈસાકને જોઈ લો, યુસુફને જોઈ લો, તેઓ દરેક જગ્યાએ ક્યાં શું બનતા ગયા? નંબર 1, નંબર 1. અને એ બધાના જીવનમાં આ બધી વાતો તમને દેખાશે જે હું દાઉદના જીવનથી તમને બતાવી રહ્યો છું. તેઓ ઘણા જવાબદાર હતા. તેમને ખબર હતી કે સેવા કરવાનો અર્થ શું છે. તેમને ખ્યાલ છે ચર્ચમાં ઝાડુ લગાવવાનો અર્થ શું છે. બોલો, સેવામાં સારા છે. 1 તિમોથી પુસ્તક 6 અધ્યાય અને 2 વચન. જેટલા દાસ જૂસરી તળે છે તેટલાએ પોતાના શેઠોને પૂરા યોગ્યમાન ગણવા. અને કેટલાક લોકો કહે છે કે એમના બોસ આવે કે છે આઈ ગયા ખડૂસ. નહીં, કરો કરો કરો. હું જોઉં છું આશીષ ક્યાંથી આવશે. તમે તમારા બોસનું ભૂંડું નથી બોલી શકતા, ભલે એ ખ્રિસ્તી હોય કે અવિશ્વાસી હોય. આ એ વસ્તુ છે જે દુનિયાના લોકો કરે છે, મારે ને તમારે નથી કરવાની. જેટલા દાસ જોસરી તળે છે તેટલાએ પોતાના શેઠોને પૂરા માન યોગ્ય ગણવા, જેથી દેવના નામની તથા ઉપદેશની નિંદા ન થાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. દાઉદ. જ્યારે તમે આગળ જોશો, અહીંયા પણ હું તમને કહી શકું છું કે જ્યારે શાઉલ દાઉદના જીવની પાછળ પડ્યો હતો ત્યારે દાઉદે એક પણ વાર શાઉલની વિરોધમાં એક પણ શબ્દ ન બોલ્યો. આગલા રવિવારે આપણે એ વસ્તુ જાણીશું, પણ તેણે કદી એક પણ શબ્દ બોલ્યો નહોતો. જેઓના શેઠો વિશ્વાસી છે તે શેઠો ભાઈઓ છે, તે કારણથી તેઓને તેમને તુચ્છ ન ગણવા. તમને ખ્યાલ છે કેટલાક લોકો આના ઓપોઝિટ છે. તેમને કોઈ ખ્રિસ્તીના ત્યાં કામ કરવા મોકલો તો હજુ અડધું કામ કરશે. હવે તો આ ખ્રિસ્તી ભાઈ છે, નોકરીમાંથી કાઢશે જ નહીં અને અડધું કામ કરે છે. એ જ કારણ છે કે ઘણા લોકો જ્યારે ચર્ચના સ્ટાફ બનીને આવે છે તેમનો એકદમ અલગ દેખાવ છું. ચર્ચમાં તેઓ કેવી રીતે આવે છે? હવે તો પાસ્ટર જ છે, ઓછું કામ મળશે. આ તો પાસ્ટર બીજા નીકળ્યા. તો પાસ્ટર આવા કેમ છે? અહીંયાથી કે જેઓના શેઠ વિશ્વાસી છે તે શેઠો ભાઈઓ છે, તે કારણથી તેઓ એ તેમને તુચ્છ ન ગણવા, પણ તેમની ચાકરી વિશેષ ખંતથી કરવી, કેમ કે તેઓને સેવાનો લાભ મળે છે. તેઓ વિશ્વાસી તથા પ્રિય ભાઈઓ છે. એટલે કે જેની તમે સેવા કરો છો તો લાભ પણ કોને મળે છે? ચર્ચમાં તમારા કે ભાઈને. તો તમને કોઈ વિશ્વાસીને ત્યાં નોકરી મળી જાય તો અવિશ્વાસી કરતાં વધુ કામ કરો. કેટલાક લોકોને ઉલટું છે, જ્યાં તેમને ગાળો પડે છે ત્યાં તેમને સારું લાગે છે. અહીંયા હું કહું છું તો અમારા પુત્રો છો, તો અમારી પુત્રીઓ છો, તો ઉલટું છે. પ્રેઝ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશીનો કહો સેવા. 4થો પોઈન્ટ, 1 સમુએલ 17મો અધ્યાય અને 15મું વચન. હવે દાઉદ પોતાના બાપના ઘેટા ચારવાને શાઉલ પાસેથી બેથલેહેમ આવજા કરતો હતો. હવે દાઉદ રાજા બની ચૂક્યો હતો. દાઉદ ક્યાં હતો? રાજાના દરબારમાં. અને દરબાર પણ શું હતો? નંબર 1. પણ જ્યારે પણ તક મળતી હતી ત્યારે તે ઘરે જઈને પોતાનું કામ કરતો હતો. ફરીથી એ ઘેટા બકરા ચરાવતો હતો. તેને કોઈને પણ બતાવવું નહોતું પડતું કે તેણે શું કરવાનું છે. તેને હંમેશા ખબર હતી કે મારે શું કરવાનું છે, અને હંમેશા તે બરાબર કરી રહ્યો હતો, કોઈના બતાવ્યા વગર. કોઈ પણ જગ્યાએ બાઇબલમાં નહીં દેખાય કે યશાએ દાઉદને કહ્યું કે તું જઈને ઘેટા બકરા ચરાવ. કેવી રીતે કહી શકે? રાજાના ઘરથી એનો છોકરો પાછો આવ્યો છે, તેને કહે છે બેટા લીંબુ પાણી પીસ. રાજાના ઘરથી તેનો છોકરો આવ્યો છે. એ પણ એ રીતે આવ્યો હશે કે હવે હું આ દેખાડું છું 7 લોકોને કે હું કોણ છું. હવે હું તમને બતાવું છું કોણ છું. હે મોટા ભાઈ, કેમ છો? મળ્યા મને? નહીં. તમે કદી નથી ભૂલતા કે તમે કોણ છો. હું આજ સુધી નથી ભૂલ્યો હું કોણ છું. જે કોલેજના મારા સિનિયર છે, આજે પણ હું એમને સર કહું છું જ્યારે તેઓ મારી પાસે પ્રાર્થના કરાવે છે, કેટલાને હું નોકરી આપું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો તેની અંદર કોઈ ઘમંડ નહોતું. જોઈ શકો છો તમે અહીંયા રાજાના ઘરેથી રાજાનો નંબર 1 ક્યાં જઈ રહ્યો છે? ઘેટા બકરા ચરાવવા માટે. હું એ પિતા નથી જે બાળકોથી ડરી જાય. જે દિવસે મન થશે એ દિવસે થપ્પડ મારી દઈશ. પિતા છું, જીવનભર પિતા રહીશ. મારા માથા પર ન ચડી જશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ નહીં કે ઘમંડ છે. હું નથી ઈચ્છતો કે તમે ખોટી વસ્તુમાં ફસાઈ જાઓ. મને બાઇબલથી ખબર છે કેટલું ખતરનાક છે. દાઉદ બેથલેહેમમાં તેના પિતાની પોતાના પિતાની ઘેટા બકરા ચરાવી રહ્યો હતો. આ રાજાના ઘરેથી આવ્યો હતો, તેનો સામાન મૂક્યો અને ક્યાં ગયો? ઘેટા બકરા ચરાવવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શીખી રહ્યા છો તમે? હેલો. આ જીવન નથી ઈચ્છતા તમે કે તમે ક્યાં પહોંચી જાઓ? તો એની માટે આ બધું કરવું પડશે ને. હાલેલુયા.
ચલો છઠ્ઠું, પહેલો સમય 17:25. તો ત્યાં તેના ભાઈઓને મળવા ગયો હતો અને ત્યાં બૂમો પાડી રહ્યો હતો ગોલિયાત. અને ઇઝરાયેલના માણસોએ કહ્યું કે આ જે માણસ આગળ આવ્યો છે તેને તમે જોયો કે નક્કી ઇઝરાયેલનો તિરસ્કાર કરવાને તે આગળ આવ્યો છે, અને એમ થશે કે જે માણસ એને મારી નાખશે તેને રાજા ઘણું દ્રવ્ય આપીને ધનવાન કરશે ને પોતાની દીકરી તેને પરણાવશે ને તેના બાપના ઘરને ઇસ્રાયેલમાં સ્વતંત્ર કરશે. નેક્સ્ટ, અને દાઉદે પાસે ઉભેલા માણસોને પૂછ્યું કે જે માણસ આ પલિસ્તીને મારી નાખે ને ઇસ્રાયેલનું મહેણું દૂર કરે તેને શું મળશે? કેમ કે આ બેસુન્નતી પલિસી કોણ કે તે જીવતા દેવના સૈન્યનો તિરસ્કાર કરે? દાઉદ શું હતો? ચેમ્પિયન. તેને બીજાઓ માટે લડવાનું આવડતું હતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીજાઓ માટે લડતા આવડતું હતું. તે કેવળ પોતાનું નહોતો વિચારતો, તેના કુટુંબ વિશે વિચારતો હતો, આખા દેશ વિશે વિચારતો હતો. તે જો ઈચ્છતો હતો ત્યાંથી ભાગી શકતો હતો. તે 17 વર્ષનો હતો. તેનું ટેલેન્ટ કોઈને પણ ખ્યાલ નહોતો. ઘણા લોકો હોય છે તે પોતાનું ટેલેન્ટ છુપાવી લે છે. હું કહું છું કદી ન કરશો. દાઉદ પાસે ટેલેન્ટ હતું કે દાઉદ કોને હરાવી શકતો હતો? ફલિસ્તીઓને. અને અહીંયા દાઉદ પોતે જ હતો જે પોતાના ટેલેન્ટને બતાવી રહ્યો હતો. જો તમને આ વાત યાદ હોય દાઉદ અને શાઉલ વચ્ચેની, તો જેમ દાઉદે અહીંયા આ લોકોને કહ્યું તો તેઓ તેને શાઉલ પાસે લઈ ગયા કે અમને એક માણસ મળ્યો છે જે ગોલિયાતને હરાવવાની વાત કરી રહ્યો છે. તો શાઉલે કહ્યું, બેટા તું કેવી રીતે મારીશ? તું ત્યાં લડવા જઈ રહ્યો છે, એ નાનપણથી લડી રહ્યો છે. પણ દાઉદે પણ પોતાનું ટેલેન્ટ છુપાવ્યું નહીં. તેણે કહ્યું કે હું કહું છું કે મારી સાથે શું થયું, કે પહેલાં મેં કોને માર્યો? સિંહને. એના પછી કોને માર્યું? એક રીંછને. તે પોતાનું ટેલેન્ટ છુપાવી નહોતો રહ્યો. કદી પણ પોતાનું ટેલેન્ટ ન છુપાવો જે તમે પરમેશ્વર માટે કરી શકો છો તેને કરો. એ દાઉદ જે ચેમ્પિયન હતો, એ દાઉદ જે પરમેશ્વર માટે કંઈ પણ કરી શકતો હતો, તે બીજાઓ માટે, લોકો માટે કરી શકતો. રિસ્ક ટેકર હતો. એ રિસ્ક ટેકર હતો. શું હતો? રિસ્ક ટેકર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો તમે શું બની જાઓ? ચેમ્પિયન. શું બની જાઓ? તમે કહેજો પાસ્ટર આજે હું ચેમ્પિયન કેવી રીતે બની જાઉં? મારી આગળ કોઈ લડવા માટે નથી. આજે તમે ચેમ્પિયન કેવી રીતે બની શકો છો? બીજાઓ માટે ઘૂંટણ પર જઈને મધ્યસ્થતા કરીને. હાલેલુયા. સમજી ગયા તમે? તો આજે આપણે કેવી રીતે ચેમ્પિયન બની છીએ? ઘૂંટણો પર જઈને મધ્યસ્થતા કરીને. તો જ્યારે ચર્ચમાં પ્રાર્થના થઈ રહી છે, અમે તમને સેલિડર બનાવ્યા છે, જ્યારે અમે તમને કહ્યું છે પ્રાર્થના કરો, તમે ઘૂંટણે જઈને મધ્યસ્થતા કરી રહ્યા છો. તમે લોકો માટે ઇન્ટરસીડ કરી રહ્યા છો. તમે પણ શું બની ગયા છે? દાઉદની જેમ ચેમ્પિયન. કેમ કે આજથી તમે સુવાર્તા સાંભળી રહ્યા છો તેની માટે કોઈએ પ્રાર્થના કરી હતી. આજથી તમે વચન સમજી શકો છો તેની માટે કોઈએ પ્રાર્થના કરી છે. ઇનફેક્ટ મેં જ કરી છે. આખા અઠવાડિયામાં હું પ્રાર્થના કરું છું કે જ્યારે રવિવારે હું અહીંયા વચન સંભળવા માટે આવું ત્યારે તમે ચૂપચાપ સાંભળી લો. એટલા માટે તમે સાંભળી રહ્યા છો. વિચાર કરો, મને આ વસ્તુ સમજવામાં સમય નહીં લાગે, પણ મને સમજાવવામાં કેટલો સમય લાગ્યો. હું ઈચ્છું તો આ જ્ઞાન મારી પોતાની પાસે રાખી શકું છું. હું મારું ટેલેન્ટ છુપાવી શકું છું કે મને શું આવડે છે અને શું નથી આવડતું. પણ નુકસાન કોનું થશે? તમારું. તો મારે બતાવવું પડશે, મારું જ્ઞાન શેર કરવું પડશે. એ કોણ હોય છે? ચેમ્પિયન, જે બીજાઓ માટે લડે છે, બીજાઓની માટે જીવે છે. પણ દુનિયા એવી નથી. દુનિયા શું કહે છે? પોતપોતાનું જુઓ. પણ નહીં, આપણે દુનિયાનું જોઈએ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેમ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ? તમને લાગે છે કે હું બીમાર પડવાનો છું? તમને શું લાગે છે? હું વેક્સિન લેવાનો છું, મને ભારતમાં કોઈ માસ્ક પહેરાવી શકે છે? હું બેટર જેલ જતો રહું પણ માસ્ક નહીં પહેરું. અને તમને ખબર છે કે જેલમાં હું વધારે ખતરનાક છું. શૈતાનને પણ આ ખબર છે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો તમે શું બનો છો? ચેમ્પિયન. પડોશીને કહો ચેમ્પિયન. ચેમ્પિયન. અને છેલ્લું છે આજનું 17મો અધ્યાય 37મું વચન. દાઉદે કહ્યું કે જે યહોવાએ તે સિંહ અને રીંછના પંજામાંથી મને બચાવ્યો હતો તે આ પલિસ્તીના હાથમાંથી પણ મને બચાવશે. પછી શાઉલે દાઉદને કહ્યું કે જા, યહોવા તારી સાથે હોજો. 45મું વચન. ત્યારે દાઉદે તે પલિસ્તીને કહ્યું કે તું તલવાર, ભાલો ને બરછી લઈને મારી સામે આવેલ છે, પણ હું સૈન્યનો યહોવા, ઇસ્રાયેલના સૈન્યનો દેવ, જેનો તે તિરસ્કાર કર્યો છે, તેના નામે તારી સામે આવું છું. 26મા વચનમાં જે હું તમને કંઈક બતાવવા માંગુ છું. અને દાઉદે પાસે ઉભેલા માણસોને પૂછ્યું કે જે માણસ આ પલિસ્તીને મારી નાખીને ઇસ્રાયેલનું મહેણું દૂર કરે તેને શું મળશે? એટલે કે ઇસ્રાયેલની બદનામીને દૂર કરે. કેમ કે આ બેસુન્નત પલિસી કોણ છે? તે જીવતા દેવના સૈન્યનો તિરસ્કાર કરે. દાઉદની પાસે શું હતી? પરમેશ્વરની ભાષા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
શું હતી? આત્માની ભાષા. તે મનુષ્યની જેમ વાતો નહોતો કરી રહ્યો. તમે માણસોની જેમ વાતો નથી કરી શકતા કે પાસ્ટર અમે મરી રહ્યા છે, ઓક્સિજનની જરૂર છે, મરી રહ્યો છું. આ કઈ ભાષા છે? તમારી પાસે શેની જરૂર છે? આત્માની ભાષા. તમારે તમારી ભાષા પર ધ્યાન રાખવું પડશે કે તમે સવારથી સાંજ સુધી શું બોલી રહ્યા છો. ઈસુ ખ્રિસ્તની ભાષાને શીખો અને ઈસુ ખ્રિસ્તની ભાષામાં તમને 3 વસ્તુઓ દેખાશે: પ્રેમ, વિશ્વાસ અને આશા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તે પરમેશ્વરની ભાષા છે. તો એવું થવા દો કે જ્યારે પણ તમારું મોં ઉઘડે તેમાંથી શું નીકળે? પ્રેમ. તેમાં શું દેખાય? વિશ્વાસ. તેમાં શું દેખાય? આશા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમારી ભાષા ઉપર ધ્યાન આપો. દાઉદ પાસે શું હતું? આત્માની ભાષા. આત્માની ભાષા. કેમ કે આ 2 સુન્નત પરિસ્થિતિ કોણ છે કે તે જીવતા દેવના સૈન્યનો તિરસ્કાર કરે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ મારું શું બગાડશે? હું તેના કરતા ઊંચો છું. ભાષા. ભાષા. બી કેરફુલ કે તમે શું બોલો છો. ખોટું ખોટું ન બોલો. ખોટું બોલશો તો ખોટી વસ્તુઓ દેખાવાનું શરૂ થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. 37. દાઉદે કહ્યું કે જે યહોવાએ તે સિંહ અને રીછના પંજામાંથી મને બચાવ્યો છે તે આ ફલિસ્તીના હાથમાંથી પણ મને બચાવશે. દાઉદે વિચાર્યું કે કહ્યું? દાઉદે કહ્યું કે વિચાર્યું? ભાષા, નહીં કે મનના વિચાર. દાઉદની પાસે આત્માની ભાષા હતી અને દાઉદ તેને બોલી રહ્યો હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. દાઉદે ફલિસ્તીઓને મળવા પહેલા જ તેના શબ્દો દ્વારા તેમને હરાવી ચૂક્યો હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હા, કોઈ પણ સરકાર અમારી વિરોધમાં ઊભી નથી રહી શકતી, તો તમને નથી ખબર અમે શું કરી રહ્યા છે કે તેઓ સરકાર આવે એ પહેલા તેમની સામર્થ્ય અમે તેમની પાસેથી લઈ લીધી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળ્યું તમે કેમ પ્રાર્થના કરવી આટલી જરૂરી છે? તો જ્યારે તમારી આગળ એ મુશ્કેલીઓ આવશે તમે મુશ્કેલીઓમાં ફસાઈ જશો, કેમ કે તમે તમારી ભાષા પ્રાર્થના દ્વારા એ મુશ્કેલીઓને પહેલેથી જ હરાવી દીધી નથી. લડાઈ પહેલા આત્મામાં છે, પછી શારીરિક છે. દાઉદે ગોલિયાદને મળતા પહેલા જ તેને હરાવી દીધો હતો. પોતાની ભાષાથી તેની બધી સામર્થ્યને તેને કાપી નાખી હતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઊભા થઈ શકો છો જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો. અને આ પ્રાર્થનાને તમે મારી સાથે બોલજો, તમારા હૃદયમાં વિશ્વાસ કરીને, તમારા મોંથી બોલીને. બોલો, હે પ્રેમાળ પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું જીવિત પરમેશ્વરના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્તમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે તે મારી માટે મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને 3જા દિવસે મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો અને તે હંમેશા માટે જીવિત છે. હું આજથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો જીવિત પુત્ર, મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. હું વિશ્વાસ દ્વારા મારી અંદર પરમેશ્વરના જીવનને ગ્રહણ કરું છું. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, મને બચાવવા માટે અને મને નવું જીવન આપવા માટે. ઈસુના નામમાં આમેન. ફરીથી જોરથી તાળી વગાડી શકો છો તેમની માટે. એ પહેલાં કે આગળ વધી હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરું છું. પ્રભુ, હું પ્રાર્થના કરું છું તમારી દરેક સંતાન માટે જેણે પોતાનું જીવન અત્યારે તમને સોંપ્યું છે. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ તેમની ઉપર સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં શેતાનનો તેમની ઉપર કોઈ દાવો અને કબજો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હું તેમને અનુગ્રહ આપું છું. તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તમારા વચનો દ્વારા, તમારી આશા દ્વારા, તમારા આત્મા દ્વારા તેઓ બની રહેશે. તેઓ આશીષિત છે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. થેન્ક યુ. બેસી શકો છો. ફરીથી એકવાર જોરથી તેમની માટે તાળી વગાડીશું. આ સમય છે ત્યારે તમારી ભેટ, તમારા દશાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપ જે તમે આપો છો તમે તેને આપી શકો છો. અને આ સમય છે આપણે પરમેશ્વરની આરાધના અને સ્તુતિ કરીશું. કોયર આવશે ને આપણી મદદ કરશે. हालेलुया. वो सारी सृष्टि का निर्माता है. हे और ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं कर सकता है. सृष्टि का निर्माता, तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता यीशु. सारे नाम से झूठा नाम क्या नहीं बदल सकता, तू क्या नहीं बदल सकता यीशु. Hey!
जहाँ कहीं आप हैं नाच सकते हैं। सृष्टि का निर्माता तू क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नाम से जो ऊंचा नाम, क्या नहीं बदल सकता, तू क्या नहीं बदल सकता यीशु। महान शक्तिमान तू है योग्य यीशु। तू है योग्य, जो तू न कर सकता, जो तू बदल न सकता, जो तू न कभी बदल सकता। तू है योग्य महान शक्तिमान, अपना भरोसा तुझ में रखूं, क्योंकि तू है योग्य यीशु। सारी सृष्टि का निर्माता तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नाम से जो ऊंचा नाम, क्या नहीं बदल सकता, तू क्या नहीं बदल सकता यीशु। तू है योग्य महान शक्तिमान, तू है योग्य यीशु। ऐसा कुछ नहीं जो तू न कर सकता, जो तू बदल न सकता, जो तू न कभी बदल सकता। तू है योग्य महान शक्तिमान, अपना भरोसा तुझ में रखूं। तू है योग्य यीशु। हाँ तू है, तू है योग्य यीशु। तू है योग्य यीशु। हालेलुया। પ્રાર્થના કરીશું આપણે ભેટ માટે. પ્રાર્થના કરી છે પ્રભુ આ ભેટ, આ દશાંશ અને આ બીજ પાર્ટનરશિપ લાવવાનો અવસર આપવા માટે આ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે, જેમ અમે આપ્યું છે તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલને અમે ગ્રહણ કરીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અમે આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ અને અમે ઘોષણા કરીએ છીએ આ ભેટ આગળ વધી રહી છે, મલ્ટિપ્લિકેશનનો નિયમ તેની પર ચાલુ છે અને તમારા રાજ્યને આગળ વધારી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, આમેન. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે. 11 અને 12 જૂને અમારો ફેસ્ટિવલ છે, મ્યુઝિક એન્ડ આર્ટ ફેસ્ટિવલ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સો અમે પ્રોમો જોઈ શકીએ છીએ, તો તેને એન્જોય કરો. તમે કહેશો 11 અને 12 જૂન લોકડાઉન છે, પરંતુ અમારી ભાષા છે, અમારો પ્રોગ્રામ છે, તો લોકડાઉન બંધ થવું પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આપણી પાસે આપણી ભાષા છે.
આપણે આપણું મન બોલીએ છીએ, દુનિયા આપણા પ્રમાણે ચાલે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી અમે 31 મે સુધી 10 લાખ વાસ્તવિકતા સંગ્રહ વાંચી રહ્યા છે. દર મહિને અમે 300 થી વધારે ભાષાઓમાં ટ્રાન્સલેટ કરવા ઈચ્છીએ છીએ. તેની માટે પણ અમે પાર્ટનર રેસ કરી રહ્યા છે. તે ઉપરાંત ટીવો અને ચિલ્ડ્રન ચર્ચની જે રેપ્સોડી છે તેની માટે પણ અમે પાર્ટનર રેસ કરી રહ્યા છે. તો આ પ્રોમોને તમે જોઈ શકો છો. અમારી સાથે જોડાઓ દેશને બદલવાને. बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ. भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं. 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं. भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राठवी बरेली, डोंगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, घरवाली, छत्तीसगढ़ी. भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं. हम भारत के हर टीन्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ, और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में. हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ, और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5,000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ. आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में. आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. એના પછી જો તમે સેલ સિસ્ટમના ભાગ નથી તો આજે સેલ સિસ્ટમના ભાગ બની જાઓ. જો તમે તમારું ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું તો આજે જ તમે તમારું ફાઉન્ડેશન કરો. તેના પછી हमारे 23 ऑनलाइन चर्च हैं. उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, इंग्लिश, चिल्ड्रन चर्च, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठी बरेली, गूंगे बहरों के लिए प्रोग्राम, असामीज, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवनी. તો અમે ઈચ્છીએ છીએ કે સન્ડે, મંડે, ટ્યુઝડેમાં દરેક મેમ્બર ઓછામાં ઓછા એક સેન્ટર બનાવે. તો અમારી સાથે જોડાઓ, આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરો અને તમારું ટેલેન્ટ અમને બતાવો. જેવી રીતે આપણે હમણાં જોયું કે દાઉદે પોતાનું ટેલેન્ટ છુપાવ્યું નહીં અને નહીં કે તે ઊભો રહ્યો. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરો અને બીજાઓ સુધી લઈ જાઓ. ઊભા થઈશું અને પરમેશ્વરનો આભાર માનીશું આપણા હાથોને ઉઠાવીને. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ તમારી દયા માટે, કરુણા માટે, તમારા પ્રેમ માટે અને તમારા પ્રેમ માટે, આ સમય માટે. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. હવે પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત હમણાં અને સદાકાળ સુધી આપણી દરેક જણની સાથે બની રહે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલા અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો, વચન કામ કરે છે.
Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.